ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత. నమస్కారం. సంపూర్ణ భగవద్గీత ప్రసారానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. కష్టం వచ్చినప్పుడు కృష్ణ అని తలుచుకోమంటారు మన పెద్దలు. కష్టాల నుంచి గట్టెక్కించాలంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడి బోధనలే మనకు మార్గదర్శకం. భగవద్గీత అంటేనే ఒక అభయహస్తం. అందుకే శ్రీమద్ భగవద్గీతను సత్సంకల్పంతో మా ప్రేక్షకులందరికీ అందించాలని ఈ బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసింది భక్తి టీవీ. మరి శ్రీమద్ భగవద్గీతలోని శ్లోకాలను తన గంధర్వ గానంతో మనందరికీ అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు భగవద్గీత ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు శ్రీ ఎల్వి గంగాధర్ శాస్త్రి గారు. ప్రాంగణానికి విచ్చేశారు వారు. వారిని వేదికపైకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. 18 పర్వాల పరంధాముని గీతాసారాన్ని తన అమృత గానామృతంతో మనందరికీ అందించవలసిందిగా గంగాధర శాస్త్రి గారికి మనవి. నమస్కారం. జై శ్రీకృష్ణ. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కృష్ణ పరమాత్మ అనుచరులందరికీ, కృష్ణ పరమాత్మ బంధువులందరికీ భక్తి టీవీ తరఫున స్వాగతం. భక్తి టీవీ సభక్తికంగా స్వార్థరహిత ఉత్తమ సమాజ నిర్మాణం కోసం భగవద్గీతకి మించిన పాఠం లేదనే నినాదంతో భక్తి టీవీ సమర్పిస్తున్న ఈ కార్యక్రమానికి మరొక్కసారి స్వాగతం పలుకుతూ, నిన్నటి రోజున ప్రథమాధ్యాయం భగవద్గీతలో, శ్రీమద్ భగవద్గీతలో ప్రథమాధ్యాయం పూర్తయింది. ఈరోజు ద్వితీయోధ్యాయంలోకి అడుగు పెడుతున్నాం. ఈ ద్వితీయాధ్యాయంలో ప్రధానంగా దీన్ని అద్వితీయాధ్యాయం అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు. కారణం ఏమిటంటే ఈ అధ్యాయం పేరు సాంఖ్యయోగం. భగవద్గీతలో 2వ అధ్యాయమైన సాంఖ్యయోగం, 18వ అధ్యాయమైన మోక్ష సన్యాస యోగము, ఈ రెండు అత్యధిక శ్లోకాలు కలిగిన పెద్ద అధ్యాయాలుగా పేర్కొనబడతాయి. 2వ అధ్యాయంలో 72 శ్లోకాలు, 18వ అధ్యాయంలో 78 శ్లోకాలు. భగవద్గీతలోని 2వ అధ్యాయం ప్రథమార్థానికి స్వాగతం. అందరం కలిసి ఒకసారి పారాయణ చేయడం ద్వారా పరమాత్మ అనుగ్రహాన్ని మనం పొందే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ ద్వితీయోధ్యాయః సాంఖ్యయోగః. సంజయ ఉవాచ తంతథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః. శ్రీభగవాన్ ఉవాచ కుతస్త్వాకస్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యం అకీర్తికరమర్జున. క్లైబ్యం మాస్మగమః పార్థ నైతత్వయ్యుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్త్వోత్తిష్ఠ పరంతప. అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మమహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభిః ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హౌ అరిసూదన.
गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशम् एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परन्तपः गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवान् उवाच श्रीभगवान् उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरम् समदुःखसुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नासतो विद्यते
भावः नाभावो विद्यते सतः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारम् य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम् कङ्घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्
ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేనం ఆశ్చర్యవద్వదతి తథైవ చాన్యః ఆశ్చర్యవద్వదతి తథైవ చాన్యః ఆశ్చర్యవచ్చైనమన్యః శృణోతి ఆశ్చర్యవచ్చైనమన్యః శృణోతి శ్రుత్వాప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్ శ్రుత్వాప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్ దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి నత్వం శోచితుమర్హసి స్వధర్మమపి చావేక్ష్య స్వధర్మమపి చావేక్ష్య న వికంపితుమర్హసి న వికంపితుమర్హసి ధర్మ్యాద్ధియుద్ధాత్ శ్రేయోన్యత్ ధర్మ్యాద్ధియుద్ధాత్ శ్రేయోన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే క్షత్రియస్య న విద్యతే యదృచ్ఛయా చోపపన్నం యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారమపావృతం స్వర్గద్వారమపావృతం సుఖినః క్షత్రియాః పార్థ సుఖినః క్షత్రియాః పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశం లభంతే యుద్ధమీదృశం అథ చేత్త్వమిమం ధర్మ్యం అథ చేత్త్వమిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి సంగ్రామం న కరిష్యసి తతః స్వధర్మం కీర్తిం చ తతః స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్వా పాపమవాప్స్యసి హిత్వా పాపమవాప్స్యసి అకీర్తిం చాపి భూతాని అకీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యంతి తే వ్యయాం కథయిష్యంతి తే వ్యయాం సంభావితస్య చాకీర్తిః సంభావితస్య చాకీర్తిః మరణాదతిరిచ్యతే మరణాదతిరిచ్యతే భయాద్రణాదు పరతం భయాద్రణాదు పరతం మౌస్యంతే త్వాం మహారథాః మాంస్యంతే త్వాం మహారథాః యేషాంచ త్వం బహుమతః యేషాం చ త్వం బహుమతః భూత్వా యాస్యసి లాఘవం భూత్వా యాస్యసి లాఘవం అవాచ్యవాదాంశ్చ బహూన్ అవాచ్యవాదాంశ్చ బహూన్ వదిష్యంతి తవాహితాః వదిష్యంతి తవాహితాః నిందంతస్తవ సామర్థ్యం నిందంతస్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరన్ను కిం తతో దుఃఖతరన్ను కిం సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ఇప్పుడు ఈ 36 శ్లోకాలకి వివరణ ఏమిటో చూద్దాం సంక్షిప్తంగా. నేను ఎక్కడి దాకా వచ్చాం? ఇరు సేనల మధ్య ఉన్న తన రథాన్ని కృష్ణుడు నిలిపితే ఉభయ సేనల మధ్య ఉన్న తన తాతల్ని, తండ్రుల్ని, గురువుల్ని, మేనమావల్ని, సోదరుల్ని, మనవల్ని, మిత్రులను, హితైషులను అందరినీ చూచిన అర్జునుడు మనస్సులో ఒక విషాదం ఆవరించింది. ఆ విషాదానికి 2 కారణాలు. ఒకటి, వీళ్ళందరూ యుద్ధంలో మరణిస్తారనేది అర్జునుడి విషాదానికి మొదటి కారణం. 2, తను యుద్ధం చేయవలసి వస్తోందనేది రెండవ కారణం. మూడవ ప్రధాన కారణం, వీళ్ళందరూ శాశ్వతంగా మరణిస్తున్నారు, చనిపోతున్నారు అనేది ప్రధాన కారణం. ఈ 3 విషయాలని ప్రత్యేకమైన విషయాలు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆలోచించవలసిన విషయాలు. వీటిని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ 3 విషయాలని 3 మార్గాల ద్వారా ప్రపంచానికి భగవద్గీత ద్వారా చేసిన కర్తవ్యోపదేశమే భగవద్గీత. ఆ 3 మార్గాలు ఏమిటంటే, మొదటి అధ్యాయమైన అర్జున విషాద యోగం నుంచి 6వ అధ్యాయమైన ఆత్మ సంయమ యోగం వరకు, అంటే ఈ 6 అధ్యాయాలని ఏమంటారు? కర్మషట్కముగా దాన్ని విభజించారు. 7వ అధ్యాయమైన జ్ఞానయోగం నుంచి 12వ అధ్యాయమైన భక్తి యోగం వరకు ఉన్న 6 అధ్యాయాలని భక్తి షట్కముగా నామకరణం చేశారు. 13వ అధ్యాయమైన క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం నుంచి, ఆ అధ్యాయం నుంచి 18వ అధ్యాయమైన మోక్ష సన్యాస యోగము వరకు ఉన్న 6 అధ్యాయాలని జ్ఞాన షట్కముగా పేరు పెట్టారు. అంటే సంక్షిప్తంగా ఏకవాక్యంలో చూడండి, మొదటిది ఏం షట్కం? కర్మ షట్కం. రెండవది భక్తి షట్కం.
మూడవది జ్ఞాన షట్కం. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే నీ కర్మల్ని, నీ పనుల్ని భక్తి శ్రద్ధలతో చేస్తే జ్ఞానం లభించినట్టే. దిస్ ఈజ్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత. భగవద్గీత సారాంశం ఏమిటంటే ప్రతి ఒక్కడు తన కర్మని, తన కర్తవ్యాన్ని, తనకు అంటగట్టబడిన విద్యుక్త ధర్మాన్ని సిన్సియర్గా దాచుకోకుండా త్రికరణ శుద్ధిగా, అంటే మనోవాక్కాయ కర్మలు అంటాం, ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నామో ఖచ్చితంగా దాన్ని మాట్లాడగలగటం, ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో దాన్ని తూచా తప్పకుండా ఆచరించగలగటం. ఇలా కనుక ప్రతి ఒక్కడు ఆత్మశుద్ధిగా పనిచేస్తే ఇంకా అసలు రిజల్ట్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. అంతేగా స్టూడెంట్స్కి చెప్పాల్సింది ఏమిటి, ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్, ఎప్పుడు రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి మనం చూడక్కర్లేదు. చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్న విద్యార్థి రిజల్ట్ వచ్చే రోజున దుప్పటి ముసుగేసుకుని పడుకుంటాడు. ఒరే లేవరా 7 అవుతుంది తొందరగా లే, పేపర్లు వస్తున్నాయి, నీ నెంబర్ చూడు, నీకు ర్యాంక్ ఏమిటో చూడు అంటే అక్కలేదమ్మా అదే వస్తుంది, ర్యాంక్ వస్తుంది చూసుకో, నా నెంబర్ ఇక్కడ పెట్టుకు పడుకున్నాను, ఇగో తీసుకో అని విసిరేసి మళ్ళీ వాడు దుప్పటి ముసుగేసుకుంటాడు. ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ అది, ఎంత ఆత్మస్థైర్యం అది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు అలా ఉండాలి. సందేహిస్తూనో భయపడుతూనో దేవుడికి దండం పెట్టుకోకూడదు. సందేహిస్తూనో భయపడుతూనో కార్యక్రమాలు చేయకూడదు. సందేహిస్తూనో భయపడుతూనో రిజల్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి, అదే ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాడు. కాబట్టి అలా చేయకూడదని సందేశంతో ముఖ్యంగా మొదటి అధ్యాయంలో ఏమన్నాడు, సేనయోరుభయోర్ మధ్యే రథం స్థాపయమేచ్యుత. అంటే ఒక క్లారిటీ. భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయం ప్రపంచానికి, ముఖ్యంగా యువతరానికి ఇచ్చే, ప్రతి వ్యక్తికి ఇచ్చే ఒక క్లారిటీ ఏమిటంటే చేయవలసిన పని మీద లోతైన అవగాహన ఏర్పరచుకోవాలి, దాని మీద నిశితమైన దృష్టి ఏర్పరచుకోవాలి, లక్ష్యం పైన చిత్తశుద్ధి ఉండాలి, లక్ష్యశుద్ధి ఉండాలి. ప్రతివాడికి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎదిగే దశలో, ఇదంతా ఎదిగే దశలోనే, తర్వాత నేర్చుకునేది ఏముండదు. నేర్చుకున్నా, అర్థం చేసుకున్నా దాన్ని ఆచరించడానికి ఓపిక ఉండదు, వయస్సు ఉండదు. ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలి? బాల్య దశలోనే. మీరు నేర్చుకుంటున్న ఎకనామిక్స్, మీరు నేర్చుకుంటున్న హిస్టరీ, మీరు నేర్చుకుంటున్న ఫిజిక్స్, వీటితో పాటు మీరు నేర్చుకున్న భగవద్గీత కూడా. మీరు ప్రపంచానికి ఒక వివేకానందలాగా గొప్ప గొప్ప వేదికల మీదకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు మాట్లాడగలగాలి. నువ్వేం చదువుకున్నావు అంటే ఎంఏ, బిఏ, ఇంకోటేదో మెడిసిన్, లాయర్, వాటితో పాటు నేను భగవద్గీత కూడా చదువుకున్నాను. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ భారతదేశం, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ భారత్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా. మనం భారత్ అనే మాట్లాడదాం, వాడు ఎవడో పెట్టాడు ఇండియా అని. చూడండి, ప్రతి దేశానికి ఒక పేరు ఉంటుంది కదా, ఆ పేరుకి ఇంకా ఏ భాషలోనూ ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేషన్స్ ఉండవు. అత్యంత దురదృష్టం ఏమిటంటే భారత్, మేరా భారత్ మహాన్, అలాంటి భారత్కి ఇండియా అని పెట్టాడు వాడెవడో. ఎవరు? పాశ్చాత్యులు. భరతవంశీయుడగు ఓ అర్జున, ఓ భారత, ఏమన్నాడు? యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత. కాబట్టి ఇక్కడ సేనయోరుభయోర్ మధ్యే రథం స్థాపయమేచ్యుత అంటే జీవితంలో ప్రతి విషయంలోనూ ఒక క్లారిటీ ఉండాలి, చేసే పనిలో క్వాలిటీ ఉండాలి, క్వాలిటీ. కాబట్టి అలా ప్రతి పని చేస్తే మనం జీవితంలో చాలా విజయం సాధిస్తామని భగవద్గీతలో అనేక శ్లోకాలు అలా దగ్గరికి తీసుకుని కృష్ణుడు అనేక సందర్భాల్లో, భగవద్గీతలో ఇన్ని 18 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి కదా, ఒకసారి తిట్టి చెప్తాడు, ఒకసారి తట్టి చెప్తాడు, ఒకసారి కొట్టినట్టుగా చెప్తాడు, ఒకసారి ప్రేమించి చెప్తాడు, ఓసారి బొజ్జగించి చెప్తాడు, ఓసారి అక్కును చేర్చుకుని భక్తోసిమే సఖాచేతి రహస్యం హేతదుత్తమం అంటాడు. నువ్వు నా భక్తుడివి, మిత్రుడివి కాబట్టి నీకు అర్థమైందో లేదో, అర్థమైందని నువ్వు తల ఊపుతున్నావు కానీ నాకే డౌట్ ఉంది నీకు అర్థమైందో లేదో అని మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను, విను అని చెప్తాడు చివరిలో. కాబట్టి అలాంటి గొప్ప లెక్చర్, అలాంటి కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ జగద్గురు స్థానం ప్రపంచంలో ముగ్గురికే ఇవ్వబడింది. ఆ ముగ్గురు భారతీయులే. మొదటి జగద్గురు ఎవరు? కృష్ణం వందే జగద్గురుం. రెండవ జగద్గురు ఎవరు? పరమాత్మని, ఆ పరమాత్మ ఆత్మని యథాతథంగా స్వీకరించి ప్రపంచానికి చెప్పగలిగే భగవద్గీత, వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, బ్రహ్మసూత్రాలు, ఈ రూపంలో పరమాత్మ అనుగ్రహాన్ని పొంది పరమాత్మ ఆలోచనల్ని, పరమాత్మ ఐడియాలజీని, భావజాలాన్ని ప్రపంచ మానవాళిని ఉద్ధరించడం కోసం యథాతథంగా ప్రపంచానికి అందించగలిగిన వ్యాస మహర్షికి వ్యాస భగవానుడు తత్సమానుడు. ఎందుకని? భగవద్గీతలోని కృష్ణ పరమాత్మ ఒక చోట చెప్తాడు, ఏమని? జ్ఞానీత్వాత్, ఏమన్నాడు? ఏం అహం అంటే జ్ఞాని పూర్తిగా నా స్వరూపమే అని తెలుసుకో. కాబట్టి జ్ఞాని పరమాత్మ వేరు కాదు అని పరమాత్మ సెలవిచ్చిన నేపథ్యంలో వేదవ్యాస మహర్షిని కూడా భగవానుడు అన్నాం.
అయితే సర్వమానవాళి అది కూడా జనాలకి అర్థం కాదేమోనని పాపం భాష్యాలు రాసి జనాలకి చెప్తే తప్ప ఈ లోకం ఉద్ధరించబడదని పరమాత్మ అనుగ్రహం చేత శంకరాచార్య అనే మహాత్ముడు, యోగి, కారణజన్ముడు ప్రపంచానికి భగవద్గీతకి తొలిసారి భాష్యం రాసి ప్రపంచానికి అందించిన మహాత్ముడు. భగవద్గీతకి మొదటిసారి భాషను అందించిన మహాత్ముడు ఎవరు? శంకరాచార్య. కాబట్టి శంకర భగవత్పాదులు, ఆయన్ని కూడా జగద్గురు ఆది శంకరాచార్య అంటారు. కాబట్టి ఈ ముగ్గురినే జగద్గురు స్థానంలో నిలబెట్టినప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏమిటి? పరమాత్మ మనకి ఇవ్వాల్సింది ఇచ్చేశాడు, దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి. ఇవ్వాల్సింది ఏమి ఇచ్చాడు? భగవద్గీత. దాన్ని ఉపయోగించుకోవటం అంటే ఏమిటి? ఆచరించటం. దాని శ్రేయస్సు, దాని లక్ష్యం ఏమిటంటే దాన్ని ఆచరించి పరమాత్మ మనకి ఏమి సందేశం ఇచ్చాడో, ఆ టీచర్ మనకేమి సందేశం ఇచ్చాడో దాన్ని మనం ఆలోచించి సరిగ్గా దాన్ని ఆచరిస్తే, ఆచరించడం ద్వారా పరమాత్మ అనుగ్రహం పొందితే ఇంతకంటే ఆనందం ఏమిటి? కాబట్టి మొదటి అధ్యాయం మనకు చెప్పింది లోతైన అవగాహన, నిశితమైన దృష్టి, లక్ష్యం పైన మనకి ఆసక్తి ఉండాలి. కాబట్టి లక్ష్యం వైపుకు వెళుతున్నప్పుడు చిన్నతనంలోనే లక్ష్యం ఉండాలి. రెండో పాయింట్, లక్ష్యం ఉన్నవాడికి బలహీనతలు ఉండకూడదు. నీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా లక్ష్యమే. ఏకాగ్రత అంటాం. అర్జునుడికి ఏకాగ్రతలో వాడు నిష్ణాతుడు. బాణం ఎక్కుపెట్టమన్నాడు ద్రోణాచార్యుడు, ఎక్కుపెట్టాడు. ఎక్కడికి ఎక్కుపెట్టావు అన్నాడు. మీరు పక్షి కంటికి ఎక్కుపెట్టమన్నారు కదా గురుదేవా అన్నాడు. అవును, ఇప్పుడు నీకేం కనిపిస్తోంది అంటే పక్షి కన్ను తప్ప నాకు ఇంకేం కనిపించట్లేదు మహాత్మా అన్నాడు. అంతే, నువ్వురా నా శిష్యుడివి. అలాగే మీరు ఏ స్కూల్లో అయితే చదువుతున్నారో, ఏ కాలేజీలో అయితే చదువుతున్నారో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. టీచర్లు కానీ, లెక్చరర్లు కానీ, మీకు ఇప్పుడు ఏంటి డీన్స్ అని మాట్లాడుతున్నారు కదా, ఆ డీన్స్ కానీ, ప్రిన్సిపల్స్ కానీ, ఇంకా పెద్ద చదువులు చదువుకున్నప్పుడు ప్రొఫెసర్స్ కానీ, వాళ్ళ జ్ఞానమంతా మీకు ఉపదేశించాలని సిద్ధపడుతున్నప్పుడు ఆ జ్ఞానాన్ని యథాతథంగా మీరు గ్రహించి జీవితంలో ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు అంతకంటే వాళ్ళకి ఆనందం ఉండదు. దిస్ ఈజ్ ది గివ్ బ్యాక్ టు ది సొసైటీ. మనకు ఎవరెవరి దగ్గర నుంచి సమాజంలో ఏ శక్తులు తీసుకుంటున్నామో తిరిగి వాళ్ళ అకౌంట్లు సెటిల్ చేసేయాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అమ్మా నాన్న నుంచి ఏమి తీసుకున్నాం మనం? బోళ్ళంత ప్రేమ, బోళ్ళంత కాన్ఫిడెన్స్. ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా మా నాన్నతో చెప్తాను అనేసాం. అంటే నాన్న ఏంటి మనకి? రక్ష. అమ్మ ఏమిటి? రక్షణ. వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ అకౌంట్ సెటిల్ చేసేయాలి. ఊరికే మామూలుగా బతికేయటం కాదు. నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఏదో పుట్టం, ఏదో ఈ లోకానికి వచ్చి పోవడం కోసం రాలేదు, తిరిగి ఏదో ఒకటి ఇచ్చిపోవడం కోసం వచ్చామని కనుక మనం అనుకుంటే, ఇది లక్ష్యంగా ఉంటే అది కాన్సన్ట్రేషన్. ఆ ఆనందం వేరు, ఈ ఆనందం వేరు. నువ్వు లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నప్పుడు ప్రపంచం అంతా చప్పట్లు కొడుతూ నువ్వు 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 అని చప్పట్లు కొడుతున్నప్పుడు, యు ఆర్ ది ఐకాన్ అని మాట్లాడుతూ చప్పట్లు కొడుతున్నప్పుడు ఇంతకంటే ఆనందం, మనకంటే మించిన ఆనందం ఎవరు పొందుతారు తెలుసా? ముగ్గురు. ఎవరు? మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ. ఈ నలుగురు ఆనందపడతారు. కాబట్టి వాళ్ళని ఆనంద పెట్టటమే మన మొదటి లక్ష్యం కావాలి. చిట్ట చివరికి డెఫినెట్గా ఇంత సంస్కారం ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా నీ మార్గంలో నువ్వు చేసే పనుల ద్వారా తప్పకుండా స్వకర్మణ తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవ. పరమాత్ముడు అనుగ్రహం నువ్వు తప్పకుండా ఎవడెవడు వాడి కర్మల ద్వారా, ధర్మబద్ధంగా ఆచరించే కర్మల ద్వారా పరమాత్ముని చేరుకుంటావు అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఇంతంత సందేశాలు ఇచ్చే భగవద్గీతని 2వ అధ్యాయంలో ప్రారంభించాడు. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడు చెప్తున్నాడు, తంతథా కృపయా విష్టం అశ్రుపూర్ణాకులే క్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః. అట్లా అర్జునుడు ఒక కంటిన్యూటీతో మాట్లాడుతున్నాడు. ధృతరాష్ట్రుడికి మొత్తం నివేదిస్తున్నాడు. అక్కడ ఏం జరిగిందో చెప్పమని దుఃఖితుడైన ధృతరాష్ట్రుడికి సంజయుడు పోసుకొచ్చినట్టు చెప్తున్నాడు. చెప్తూ ఏమంటున్నాడంటే, ఆ విధంగా హృదయము ద్రవించి గాంధీవం శ్రమసతే హస్తాత్, గాంధీవం జారిపోగా రథోపస్థ ఉపావిశత్, రథంలో కూలబడిపోగా ధనుర్బాణాలని త్యజించి అలా పడిపోయి దుఃఖితుడైన అర్జునుడు అని ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించాడు. ఆ అర్జునుడితో మధుసూదనుడు ఇలా పలికాడు అని. భగవాన్ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, భగవాన్ అంటే అర్థం ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య ధర్మస్య యశశ్రియ జ్ఞాన వైరాగ్యయోశ్చైవ షణ్ణాం భగ ఇతీరణ. ఎవరిని పడితే వాళ్ళని దయచేసి భగవంతుడిని అనద్దు. వాళ్ళు గురువులు మాత్రమే.
కాషాయం ధరించినంత మాత్రాన భగవంతుడు అవడు. వాళ్ళు గురువులు మాత్రమే, సద్గురువులు మాత్రమే, లేదా జగద్గురువులు మాత్రమే. కానీ పరమాత్మ అనిపించుకోవాలంటే వాడికి మోక్షం ఇచ్చే అర్హత కూడా ఉండాలి. కాబట్టి ఆ మోక్ష ప్రదాత, మోక్షమిచ్చేత్ జనార్దన, అలాంటి భగవంతుడు మాట్లాడుతున్నాడు. కుతస్త్వా కస్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున అర్జున. క్లైబ్యం మాస్మగమః పార్థ నైతత్వయ్యుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ఠ పరంతప. లే అని అరిచాడు. లేవరా, నేను చెప్తున్నాను కదా. ఆ టోన్లో అనలా. ఏమంటున్నాడు? నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోతానంటున్నాడు. ఇంట్లో ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పించుకుని 18 అక్షౌహిణుల సైన్యం మధ్యలోకి వచ్చి నిలబడి దగ్గరకు వెళితే నేను ఎవరిని వధించాలో, ఎవరిని సంహరించాలో, ఎవరితో యుద్ధం చేయాలో నిలబడేంత దగ్గరగా తీసుకెళ్ళి నిలబెట్టమంటే కృష్ణ పరమాత్మ చిత్తం దొరా అని అక్కడ నిలబెడితే పరమాత్ముడు అనేవాడు వీళ్ళందరినీ చూసి నేను యుద్ధం చేయని, ఇంటికి వెళ్ళిపోతా, నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతా అంటున్నాడు వాడు. స్కూల్ దాకా వెళ్ళగానే భయపడి ఎగ్జామ్స్ రాయాల్సి వస్తుందేమో కొంతమంది భయపడి వెళ్ళిపోతుంటారు చూడండి. ముందుకు అడుగు వేయాలా, వెనకడుగు వేయాలా? క్షత్రియుడి ధర్మం ఏమిటి? యుద్ధంలో ధర్మయుద్ధం చేసి గెలవాలి అంతే తప్ప భారతం చెప్తుంది ఇంట్లో కూర్చుని ఏ పని పాట లేకుండా రోగగ్రస్తుడై మంచంలో తీసుకుని మరణించడం కంటే క్షత్రియుడికి నరకం ఇంకొకటి ఉండదంటాడు. ఇప్పుడేంటి, ఇంటికి వెళ్ళి పడుకుని నిద్రపోతావా? తర్వాత లోకం ఏమనుకుంటుంది? ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ చెప్తున్నాడు, అర్జున, అపకీర్తికరము, స్వర్గావరోధకము, ఆర్యులకు తగనిది అగు ఈ మోహము ఈ విషమ సమయమందు నిన్నెట్లా ఆవరించినది. పార్థ, అధైర్యము పొందకము, పరంతపుడవగు నీకు ఇది తగదు. నీచమైన ఈ మనోదౌర్బల్యమును వీడి యుద్ధమునకు సంసిద్ధుడవై లే అన్నాడు. ఒక్కసారి తల విదిల్చుకున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? క్లైబ్యం అనే మాట ఉపయోగించాడు. క్లైబ్యం అంటే నపుంసకత్వం, పిరికితనం, అధైర్యం, పౌరుషం లేకపోవటం. ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు అర్జున? క్లైబ్యం అంటే నపుంసకత్వం. 12 ఏళ్ళు అరణ్యవాసం తర్వాత ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం పేరుతో నువ్వు క్యారెక్టర్ చేసావు, గుర్తుందా? బృహన్నల, ఆ క్యారెక్టర్ పేరు. ఆ బృహన్నల క్యారెక్టర్ నుంచి ఇంకా నువ్వు బయటకు వచ్చినట్టు లేవు. ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు? ఇప్పుడు ఎవరివి నువ్వు? పరంతప, నేనే పిలుస్తున్నా. నువ్వు అంత శక్తివంతుడు, కృష్ణుడి కంటే మించిన పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మేనేజర్, వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణుడు ప్రపంచంలో ఇంకొకడు ఉండడు. తిడుతున్నాడు. కానీ ఇంతటి గొప్పవాడికి ప్రపంచం చూసి ఉలిక్కి పడుతుంది యుద్ధానికి వస్తే. అంతటి గొప్పవాడికి ఈ పిరికితనం ఏంటి? నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అంటున్నాడు, మెచ్చుకుంటున్నాడు. అతనిలో లోపాన్ని గుర్తించి ఎత్తి చూపించి ఇది నీ స్వాభావిక లక్షణం కాదు. భగవద్గీత అంటే ఏమిటంటే అర్జునుడు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చిన అర్జునుడు కర్తవ్యనిష్టని ఆచరించవలసిన అర్జునుడు కర్తవ్య విమూఢుడై నేలకి ఒరిగే ప్రయత్నం చేస్తూ, నేల మీద కూలబడే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు అతనిలో అతని స్వాభావిక ప్రవృత్తిని, స్వాభావిక కర్మని, స్వాభావిక లక్షణాలని పునరుద్ధరింపచేసి తిరిగి అతన్ని యుద్ధ సన్నద్ధుణ్ణి చేయటం, తిరిగి అతన్ని కర్తవ్యోన్ముఖుణ్ణి చేయటమే ఎవరి లక్ష్యం? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ లక్ష్యం. అతను అంటున్నాడు, క్లైబ్యమాస్మగమః పార్థ నైతత్వయ్యుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ఠ పరంతప. త్యక్త్వా వదిలిపెట్టు, ఉత్తిష్ఠ లే, పరంతప శత్రువులను తప్పింపజేయువు అర్జున. ఎక్కడిది? కఠోపనిషత్తు సారాంశం. కఠోపనిషత్తులో ఉత్తిష్ఠ లే, జాగ్రత్త లే, ప్రాప్య వరాన్ని బోధత, మహనీయులను సమీపించి విజ్ఞానాన్ని పొందు. నహి ప్రపశ్యామ మమాపనుద్యాత్, నహి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్ యచ్చోకముచ్చోషణమింద్రియాణాం
అవాప్య భూమా వసపత్నమృద్ధం రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యం అరివీర భయంకరుడు, అతి పరాక్రమవంతుడైన అర్జునుడు ఒక మాట అంటున్నాడు. ఈ భూమండలమున శత్రురహితమై సుసంపన్నమైన రాజ్యము స్వర్గాధిపత్యము పొందినా కూడా ఈ శోకం తొలగిపోతుందని నాకు అనిపించట్లేదు. ఏ శోకం? వీళ్ళని చంపాలనే ఆలోచన వస్తేనే నాకు ఏడుపు వచ్చేస్తోంది. ఇంకా చంపి ఆ నెత్తుటిగుటితో రాజ్యాన్ని భోగించటమా? ఇంద్రియాలను దహించి వేస్తున్న ఈ శోకాగ్ని ఎట్లా చల్లారుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు పరమాత్మ అన్నాడు, అంటున్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ. మాట్లాడుతున్నావా? రివర్స్ క్లాస్ అంటారు కదా, ఇదే. ఏదో నాకేదో తెలియనట్టు ఇంకేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు అంటే అతను చాలా చెప్తున్నాడు. భుంజీయ భోగాన్ రుధిర ప్రదిగ్ధాన్. ఈ రుధిరం ఈ నెత్తుటి కూడి భుజించే కంటే నాకు అసలు ఈ రాజ్యం వద్దు, నాకు ఈ సుఖం వద్దు అని మాట్లాడుతున్నాడు. అప్పుడు ఈ విషయాన్ని అలాంటి పరాక్రమవంతుడు నేను కూడా అలాగే అనుకున్నాను. నాకు దివ్య దృష్టి ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఇక నెక్స్ట్ యుద్ధం జరుగుతుంది, తప్పకుండా పాండవులదే జయం అని నేను కన్ఫర్మ్డ్గా అనుకుంటున్నాను. అలాంటి టైంలో అర్జునుడు టపుక్కని ఇట్లా నేల మీద పడిపోయి ఏడుస్తున్నాడు. కృష్ణుని చూసి నేను యుద్ధం చేయను, ఇంటికి వెళ్ళిపోతా అంటున్నాడు అని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో నివేదిస్తూ ఒక్క మాట అన్నాడు. ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశః పరంతపః నయోత్స్య ఇతి గోవిందం ఉక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. తమువాచ హృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये విషీదంతమిదం వచః. ఈ విధముగా తాను యుద్ధము చేయనని పలికి ఉభయ సేనల మధ్య శోకతప్తుడై మౌనము వహించిన అర్జునుని చూచి శ్రీకృష్ణుడు తన ఉపదేశమును ప్రారంభించుచు మందహాసముతో ఇట్లు ప్రారంభించెను. భారతదేశానికి పూర్వ వైభవం రావాలంటే నాన్న మీరే 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 యువతరమే. కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ పాయింట్లోకి వద్దాం. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు మనం స్మిత పూర్వాభిభాషి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అన్నాం. నవ్వాడట్లా. నీ సంగతి చెప్తారా? నేనేమో ఆషామేష అనుకుంటున్నావా? ఎవరు నేను? వండే జగద్గురువు కాదు, వందే జగద్గురుం. ఇప్పుడు చెప్తున్నాను విను అని ఉపదేశం ప్రారంభించాడు. చూడండి, భగవద్గీతలో 2వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడితో మాట్లాడింది 2వ శ్లోకమైతే 2వ శ్లోకంతో మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. కానీ ఉపదేశం ప్రారంభించింది మాత్రం 11వ శ్లోకం నుంచి. భగవాన్ ఉవాచ, ఏమన్నాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ? అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసు నగతాసుశ్చ నానుశోచంతి పండితాః నానుశోచంతి పండితాః. దుఃఖింపతగని వారిని గూర్చి దుఃఖించుచుంటివి, పండితుని వలెను పలుకుచుంటివి. జీవించి ఉన్న వారిని గూర్చి కానీ మరణించిన వారిని గూర్చి కానీ పండితులు దుఃఖింపరు అర్జున అన్నాడు. ప్రతిరోజు నీ ముందు చాలా శవాలు లేచి వెళ్ళిపోతున్నాయి కదా. లేచి వెళ్ళిపోతూ నీకు ఇస్తున్న సందేశం ఏమిటి? ఎవడూ శాశ్వతం కాదని కదా. నువ్వేమిటి ఇప్పుడు యుద్ధంలో నేను చేస్తానంటున్నావేమిటి? అంటే నువ్వు యుద్ధం చేయకపోయినా కూడా వీళ్ళు 1.5 కోటి సంవత్సరాలు బతుకుతారా? నువ్వు యుద్ధం చేయకపోతే రక్షింపబడేస్తారా?
అందులో కీలకమైన మాట అన్నాడు, దుఃఖింప తగని వారిని గూర్చి దుఃఖించుచుంటివి. దుఃఖింప తగని వారిని గూర్చి. ఎందుకు వై భగవద్గీత హ్యాస్ బీన్ కాల్డ్ యాజ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ బుక్ అంటే, మనం కూడా ఇదే పని చేస్తుంటాం. దుఃఖించడం అంటే విలపించడం కావచ్చు, ఆలోచించడం కూడా చెప్పుకోవచ్చు. మనం అనవసరమైన విషయాల గురించి ఎక్కువ టైం కేటాయించటం, అనవసరమైన విషయాలు ఎక్కువ ఆలోచించటం, ఏమీ జరగకపోయినా దుఃఖించటం, అనవసరమైన విషయాల గురించి దుఃఖించటం, అంత మాట మొదటి గొప్ప స్టేట్మెంట్ అది. దుఃఖింప తగని వారిని గూర్చి దుఃఖించుచుంటివి. ఇక్కడ దాని సంబంధం ఏంటి? కౌరవులు పాండవులు. ఎంతమంది కౌరవులు? 100. పాండవులు ఎంతమంది? 5. ధర్మం పర్సంటేజ్ ఎంత? 5. కౌరవులు అనే 100% ఎంత? 100. ఇప్పటికీ భగవద్గీత ఎందుకు చదువుకుంటున్నావు, ఎందుకు చదువుకోవాలంటే ఇప్పటికీ ధర్మం పర్సంటేజ్ 5, అధర్మం పర్సంటేజ్ 100. ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, నువ్వేంటి, నీ పొజిషన్ ఏమిటి, నీ స్థానం ఏమిటి? 5%లో ఉండాలనుకుంటున్నావా, 100%లో ఉండాలనుకుంటున్నావా? కౌరవుల వైపు ఉండాలనుకుంటున్నావా, పాండవుల వైపు ఉండాలనుకుంటున్నావా? ప్రతి క్షేత్రంలో, ప్రతి దేహంలోనూ ఈ ఇద్దరూ ఉంటారు. కౌరవులు ఉంటారు, పాండవులు ఉంటారు. కౌరవులు అంటే చెడు, కౌరవులు అంటే అధర్మం, పాండవులు అంటే ధర్మం. దేన్ని తొక్కి దేన్ని పైకి తీసుకురావాలో నీ సంస్కారం నిర్ణయిస్తుంది. దేన్ని తొక్కితే, దేన్ని అణిచిపెడితే నువ్వు ఏ స్థాయిలో ఉంటావో, దేన్ని పైకి తీసుకొస్తే నీ స్థితి ఎక్కడికి వెళుతుందో భగవద్గీత ఒక క్లారిటీ ఇస్తుంది, ఒక స్పష్టత ఇస్తుంది. అంత గొప్ప మాట అన్నాడు ఆయన. కాబట్టి అలా దుఃఖించరు అర్జున. అక్కడి నుంచి మొదలెట్టి మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదా ఆగమాపాయినో నిత్యాః తాం స్థితిక్షస్వ భారత. సెన్సెస్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అన్నాడు. నాకేంటి, దేహం చర్మం దహించకపోతోంది, ఇంద్రియాలు అదుపు తప్పిపోయినాయి అని మాట్లాడుతున్న అర్జునుడితో అంటున్నాడు, శీతోష్ణ సుఖదుఖాలని కలిగించే ఇంద్రియ విషయ సంబంధాలు అవి వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, పాసింగ్ క్లౌడ్స్ లాంటివి. నువ్వు ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నావు, అనవసరంగా ఆలోచిస్తున్నావు. ఏది ఆలోచించాలో తాత్కాలికమైన మోహము వల్ల, మోహం అంటే తెలుగు మోహం కాదు, ఏదో దాని పిచ్చిలో పడిపోయాడు, దాని మోహంలో పడిపోయాడు అని మాట్లాడుతాం, అది తెలుగు మోహం. ఇక్కడ మోహం అంటే సంస్కృతంలో మోహం అంటే అజ్ఞానము అని అర్థం. అజ్ఞానం అంటే ఏదైతే తెలుసుకోవాలో అది తెలుసుకోలేకపోవడం అజ్ఞానం, అది తెలియకపోవడం అజ్ఞానం. కాబట్టి శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖాలని కలిగించే ఇంద్రియ విషయ సంబంధాలు అవి వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఇది చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి యువతరం ముఖ్యంగా. ఆగమా పాయినో నిత్యాహ తాం స్థితిక్షస్వ భారత. కాబట్టి ఇవన్నీ అనిత్యాలు అని కనుక మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకుని సహనము వహించవలెను. ఇప్పుడు మన టైం బాగలేదురా, నేను ఎవరితో మాట్లాడండి, ఏది మాట్లాడినా చిన్న చిన్న గొడవలు అవుతున్నాయి, అది తెలుస్తోంది నాకు. ప్రతిరోజు మనం అడుగు పెడుతుంటే తెలుస్తోంది, ఎవరో చెప్పక్కర్లేదు. టైం బాగుంటే తెలుస్తుంది, టైం బాగుండకపోతే తెలుస్తుంది. బాగుండనప్పుడు అంటే టైం బాగుంటుంటే కాలం సహకరించనప్పుడు, ఇది కూడా మీకు మహాభారతం చదివితే అర్థమవుతుంది. కాలం ఎంత బలీయమైనదో, బలీయం కాకపోతే విధి ఎంత బలీయం, కాలం ఎంత బలీయం, టైం బాగుండటం బాగుండకపోవటం ఇవి లేకపోతే అంత బలాఢ్యులైన, అంత ధర్మవర్తనులైన పాండవులు 13 సంవత్సరాలు తమ జీవితంలో కీలకమైన కాలాన్ని అడవుల పాలు చేసుకుని నాశనం చేసేసుకోవటం ఏంటి, ఎన్ని కష్టాలు అనుభవించారు. మేము ఎప్పుడూ ధర్మమే అనుభవిస్తూ ఉంటాం కదా, మాకెందుకు ఈ కష్టం అని కనిపించిన ఆశ్రమంలో ఉన్న ప్రతి మహర్షిని అడిగి విలపిస్తూ ఉంటాడు ధర్మరాజు. కాబట్టి అలాంటప్పుడు నువ్వు ఎక్కువ దుఃఖపడకుండా, టైం బాగుండలేదా వెంటనే సైలెంట్. ఆగమాపాయినో నిత్యాహ తాం స్థితిక్షస్వ భారత. నువ్వు తిట్టావా? చాలా కృతజ్ఞతలు. నేను దానికి ఏమి స్పందించను. స్పందిస్తే గొడవ అవుతుంది కదా, నేను స్పందించను. నేను తప్పు చేశానంటున్నారా? తప్పు చేశాను స్వామి. సహనము వహించవలను, నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తున్నాడు. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం జరా
తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాడు, వీళ్ళందరూ చచ్చిపోతారనుకుంటున్నావు కదా, దేహంలో జీవుడికి దేహమునందు బాల్యము, యవ్వనము, ముసలితనము, వార్ధక్యము ఎట్లో మరొక దేహమును పొందుట కూడా, మరణానంతరము మరొక దేహమును పొందుట కూడా అట్లే. కాబట్టి ఈ విషయంలో ధీరులు మోహమునందరు. ఇప్పుడు నువ్వు ఏ కేటగిరీ కిందకు వస్తున్నావు? ధీరుడివా, భీరుడివా? ఇవన్నీ కామనే కదా. చిన్నప్పుడులాగా లేవు, ఎదిగావు, ఇప్పుడు వయస్సులో ఉన్నావు, కొంతకాలం తర్వాత వార్ధక్యం వస్తుంది, ఆ తర్వాత ఎవ్వరము ఉండము. ఇలా ఆగమాపాయినో నిత్య, ఇలా వచ్చిపోయే ఇట్లాంటి వాటి గురించి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నువ్వు మనం ఏదో శాశ్వతం అనుకుంటున్నాం, ఉండం, తర్వాత మళ్ళీ పుడతాం, తర్వాత మళ్ళీ పోతాం. ఇదంతా ఒక సర్కిల్. ఇదంతా ఖచ్చితంగా తెలుసుకున్న వాడికి దేనికి బాధపడతాడు, దేనికి బాధపడ్డు, ఎందుకు బాధపడాలి, ఇవంతా ఒక క్లారిటీతో చెప్తున్నాడు అక్కడ. యయేనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతం ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే ఏ నీలో ఒక ఆత్మ ఉంది. ఈ ఆత్మని ఆత్మ చంపునని కానీ చంపబడునని కానీ భావించేవాడు అజ్ఞాని అని చెప్తూ కఠోపనిషత్తులో ఒక మహోత్కృష్టమైన శ్లోకం ఉంది. ఆ మంత్రతుల్యమైన ఆ శ్లోకాన్ని ఉపదేశిస్తున్నాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. కఠోపనిషత్తు. ఆత్మ జరామరణములు లేనివి. ఆత్మను మనం నమ్ముతాం, దీన్ని సోల్ అంటాం. ఈ ఆత్మ గురించి వివరణ చెప్దాం తర్వాత శ్లోకాల్లో. ఇన్ డెప్త్ దాని లోతులకు వెళ్ళి పరమాత్మ చర్చిస్తాడు. ఆత్మ జరామరణములు లేనిది. ఇది ఒకప్పుడుండి మరి ఒకప్పుడు లేకపోవుట అనున్నది లేదు. ఇది జన్మరహిత్యము, ఇది జన్మరహితము, నిత్యము, శాశ్వతము, సనాతనము అయినది. చంపబడునది శరీరమే కానీ ఆత్మ కాదు. నువ్వు ఎవరినైతే చంపేస్తున్నానంటున్నావో అది కేవలం దేహి అన్నాడు. దేహి అంటే దేహధారుడైన జీవుడని అర్థం, దేహాన్ని ధరించే జీవుడని అర్థం. ఈ దేహం దహించుకుపోతుంది కాబట్టి దీన్ని దేహం అన్నారు. ఎన్నెన్ని గొప్ప గొప్ప మాటలో చూడండి. కాబట్టి చంపబడునది, నువ్వు ఎవరినైతే చంపుతున్నాను అనుకుంటున్నావో అది దేహం కానీ ఆత్మ కాదు. దాన్ని ఏమీ చేయలేము, మళ్ళీ జన్మెత్తుతుంది అంటే మళ్ళీ అలా చూశాడు అర్జునుడు. మళ్ళీ క్లారిటీ ఇస్తున్నాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఆత్మజ్ఞానాన్ని తెలుసుకో అని చెప్తూ, వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాని అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. ఇంకా స్పష్టం చేశాడు. మనుష్యుడు ఎట్లు చినిగిన వస్త్రమును వదలి నూతన వస్త్రమును ధరించునో అట్లే ఆత్మ జీర్ణమైన శరీరమును వదలి క్రొత్త శరీరమును ధరించుచుండును. ఎవరినైతే చంపుతున్నాను అనుకుంటున్నావో వాళ్ళు శాశ్వతంగా చనిపోవటం ఉండదు. దేహాన్ని మాత్రమే వదిలిపెట్టి అటువైపుకు వెళుతున్నారు, ఇంకో శరీరంలోకి చేసే ప్రయాణం వైపుకు వెళుతున్నారు. నువ్వు ఇక్కడ నీ డ్యూటీని చేసి తీరవలసిందే. ఎందుకని? వీళ్ళందరూ అధర్మాన్ని ఆచరించే వైపు ఉన్నారు. వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో, మనం ఈ యుద్ధం ఎందుకు జరిగిందో కూడా నీకు తెలుసు. ఎంత అన్యాయం చేయటం వల్ల, ఎన్ని కష్టాల పాలు చేయటం వల్ల ఇది జరిగిందో తెలుసు. ఎన్ని రకాలుగా అన్నమాట నిలబెట్టుకోకపోవటం వల్ల ఈ యుద్ధానికి దారితీసిందో తెలుసు. కాబట్టి ధర్మాన్ని ప్రతిష్టాపించడానికి, అధర్మం చేసిన వాళ్ళని శిక్షించడానికే నువ్వు ఉన్నావు.
యు ఆర్ ది గ్రేట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, గుర్తుపెట్టుకో, పవర్ఫుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని చెప్తూ, నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపః న శోషయతి మారుతః న శోషయతి మారుతః. ఆత్మను శస్త్రములు ఛేదింపవు, అగ్ని దహించదు, నీరు తడుపదు, వాయువు శోషింపజేయును, వాయువునకు శోషింపజేయటానికి సాధ్యము కాదు, ఆత్మకి నాశనము లేదు అని చెప్తున్నాడు. ఘంటసాల అనే మహాత్ముడు భగవద్గీత రహస్యాన్ని ఇంత అద్భుతంగా, ఇంత రసార్ద్రంగా ప్రపంచానికి గానం చేసి అందిస్తే, ఈ శ్లోకాల్ని పట్టుకుని తర్వాత శ్లోకం ఉంది, జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాదపరిహార్యేర్థే నత్వం శోచితుమర్హసి నత్వం శోచితుమర్హసి. పుట్టినవానికి మరణము తప్పదు, మరణించిన వానికి జన్మము తప్పదు, అనివార్యమగు ఈ విషయమును గూర్చి శోకింపతగదు అర్జున అన్నాడు. ఇంతే క్యాజువల్, ఎంత సింపుల్గా చెప్పాడంటే, పుట్టినవాడు చస్తాడు, చచ్చినవాడు పుడతాడు. పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని ధృవీకరిస్తుంది భారతదేశం నుంచి ప్రపంచానికి బోధించబడిన భగవద్గీత. నువ్వు చేసే కర్మను బట్టే దాని రిజల్ట్ తర్వాత జన్మలో జీవుల ఉత్తమాధమ జన్మలకి నువ్వు చేసే కర్మలే ఫలితంగా ఇవ్వబడతాయి అని. ఇది చూడండి, ఘంటసాల గారు ఎంత గొప్పగా పాడి, ఒరే జీవితం రహస్యం తెలుసుకోండిరా అంటే, ఈ ఒక్క జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు అనే మాట బాగుంది కాబట్టి, చనిపోయిన శవాల దగ్గర ఈ శ్లోకాలు పెట్టేసి భగవద్గీత పరమావధిని దెబ్బతీస్తున్న తెలుగు బంధువులారా, దయచేసి మీ ఊళ్ళల్లో శవయాత్ర వాహనాలని దయచేసి వాళ్ళని అభ్యర్థించండి, భగవద్గీత అక్కడ నిషేధించండి. చనిపోయిన ప్రదేశాల్లో భగవద్గీతని మోగించడం నిషేధించండి, శవయాత్ర వాహనాల్లో భగవద్గీతని ప్రదర్శించడం నిషేధించండి. మరి ఏమి చేయాలండి? ఏమి చేయొద్దు, దానికి ఏమి రీరికార్డింగ్ క్యాసెట్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా? జీవుని ప్రశాంతంగా వెళ్ళనివ్వండి. ఎంత క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఆత్మను ఏదీ చేయలేదు, మే హిస్ సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ ఏమిటి? ఇంకా శాంతి. ఆత్మను శస్త్రములు ఛేదించవు, అగ్ని దహించదు, నీరు తడుపదు, వాయువు శోషింపజేయను, సాధ్యము కాదు. భారతదేశంలో పుట్టినందుకు రెఫరెన్స్ ఒక్క గీతా శ్లోకం నేర్చుకోండి రా నాన్న. నన్ను అడుగుతారు మీరేం చేస్తుంటారండి అని. అంటే నేను గాయకుడినండి అంటా. నేను గాయకుడని, హౌ కెన్ ఐ బిలీవ్ యూ దట్ యు ఆర్ ఎ సింగర్ అని అడుగుతారు మీరు. అప్పుడు నేనేమనాలి? ఓ అభినవ సౌందర్య రాశి అన్నాను అనుకోండి, అవునండి మీరు సింగరే భలే పాడుతున్నారు అంటారు. అంటే ఏమిటి? ఇప్పుడు నేను ప్రూవ్ చేసుకున్నాను అన్నమాట, నేను నిరూపించుకున్నాను నేను గాయకుడని. అలాగే మిమ్మల్ని వేరే దేశాలు వెళ్తారు, మీరు వెళితే మీరేమిటి అని అడుగుతారు. మీరు ఏ రిలీజియన్కి మీరు, విచ్ రిలీజియన్ యువర్ బిలాంగ్ టు అని అడుగుతారు. ఏం చెప్తారు మీరు? హిందువు అంటారు. హిందువు అని నేను ఎలా నమ్మాలి అని అడుగుతారు. ఏం చెప్తారు అప్పుడు? ఇదే కదా చెప్పాల్సింది. నా బొట్టు, నా కట్టు, నా వాక్కు, నేను హిందువుని. మీరు ఒక్క శ్లోకం చెప్తే చాలు. నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితావాన భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణ నహన్యతే హన్యమానే.